Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna. So Sri Radha Mandir is Sri Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadam Vandeham Sri Guru Sri Udapadakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajadam Sargana Raghunatanitam Tam Sachivam Satvetam Savadudam Varjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sargana Ganidam Sri Vishaga Nidam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Ganda Radha Ganda Namas Taptakanchana Gaurangi Sri Radhi Vrindavaneshwari Rishabhana Sudhi Devi Pranamahami Haripri Panchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Vichapatidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Vanam Panchatattvatmakam Krishnam Bhattarupa Sarupakam Bhattavadaram Bhattakhyanamami Bhakti Nityanandamahanami Sarvanandaram Harinama Devam Avadhudashi Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Vinamini Namaste Saraswati Devi Gauravan Pracharne Vishesha Shunyavadi Pashati Deshadarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Gurve Gaurachandra, Radhika, Gauri Krishna, Vishnu, Radha, Bhatta, Prabhupada ki Jagat Maharaj ki Jai, Gaur Premanande, Hare Krishna. Madhega Bandhu, Masangin, Madguru, Man Mahadana, Man Nishkaraka, Madbhagya, Madananda, Namaste. Mandra Srimad Bhagavatam ki Jai. Srimad Bhagavatam Tridya Skandam 22ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dishtvā Tvayanushishtoham Yudhasyanugraho Mahan Abhavrade Karnarendrer Jushthatishtyoshadir Gira Tishtya Tvayanushishtoham Yudhasyanugraho Mahan Abhavrade Karnarendrer Jushthatishtyoshadir Gira. ഇത് പേജിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളതാണ്. കുറച്ച് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ.
ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 8ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. അതെല്ലാവരും നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. 8ാമത്തത്. 7ാമത്തത് പേജിന്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായിട്ട് ലാസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് 8ാമത്തെ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഓക്കെ. ശ്രീജയ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. കൃഷ്ണപ്രേവിനത് ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദാ ശിവഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹൃത്യസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുപ്രഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी। കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स भवान् दुहृत् स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितुं कृपया मुने। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹൃതസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിയോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹൃത്യ സ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരിതകുമാരി മാതാജി. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഒരാൾ ചൊല്ലി. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम
ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ധനപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവാൻ ദുഹൃത്യ സ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഭവാൻ ദുഹൃദ സ്നേഹ മമ രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിസ്കൃതാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഭവാൻ ദുഹിതൃ സ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഭവാൻ ദുഹൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രോതുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ ഭവാൻ ദുഹൃത് സ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ശ്രേതോമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നോക്കാം. ആദ്യം 7ാമത്തെ ശ്ലോകം, പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വരാം. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്യാതയാനുശിഷ്ടോഹം കൃതശാനുഗ്രഹോ മഹാൻ അപാവൃതേ കർണരേന്ദ്രേ ജുഷ്ടാദിഷ്ട്യോഷധീർഗിരഃ. ദിഷ്ട്യാ ഭാഗ്യത്തിന് ത്വയാ താങ്കളാൽ അനുശിഷ്ട നിർദ്ദേശിച്ചു അഹം ഞാൻ കൃതാ സമ്മാനിച്ചു ച അതും അനുഗ്രഹം മഹാൻ മഹാൻ. അപാവൃതേ തുറക്കുക, കർണരേന്ദ്രേ കർണദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ജുഷ്ട സ്വീകരിച്ചു, ദിഷ്ട്വ സൗഭാഗ്യത്താൽ, ഉഷതി പരിശുദ്ധം, ഗിര വാക്ക് പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ താങ്കളാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം എനിക്ക് മേൽ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം ചൊരിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ തുറന്ന കാതുകളോടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിവ് നൽകിയതിന് ഞാൻ ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ചെയ്യും. ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിരസാമത സിന്ധുവിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവ പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. പരസ്പര പൂരകമായ സേവകമാണിത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വ്യക്തി തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ
ആധ്യാത്മികമായി ഉണർവുള്ളവനാക്കാൻ എപ്പോഴും ഇച്ഛയും സന്നദ്ധതയും ഉള്ളവനായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവരും മായയുടെ വിഭ്രമം മൂലം കൃഷ്ണാബോധം എന്ന പ്രഥമ കർത്തവ്യം വിസ്മരിക്കുന്നവരും ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തി എല്ലാവരും വിശുദ്ധരായിത്തീരണമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും കാക്ഷിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. വിസ്മൃതിയിലാണ്ട ഓരോ സാധാരണ മനുഷ്യനെയും കൃഷ്ണാബോധത്താൽ പ്രചോദിതനാക്കേണ്ടത് ഓരോ പുണ്യാത്മന്റെയും ധർമ്മമാകുന്നു. കർദമമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെ താൻ വളരെയേറെ അനുഗ്രഹീതനായെന്നും അനു പറയുന്നു. കർദമന്റെ ഉപദേശം ശ്രവണ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ താൻ അതീവ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം പരിഗണിച്ചു. യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അംഗീകൃത പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും തുറന്ന കാതുകളോടെ ശ്രവിക്കുവാൻ അതിയായ ആകാംക്ഷയുള്ളവനായിരിക്കണം ഒരുവനെന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ഒരുവൻ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ ഉൾക്കൊള്ളണം, കാതുകളുടെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ എന്നാണ് കർണരേന്ദ്രി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കർണങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടിയും സ്വീകരിച്ചുകൂടാ. ആത്മീയ ഗുരു ഏതാനും ഡോളറിന് വേണ്ടി ഒരുവന്റെ കാതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു നൽകണമെന്നോ അവൻ അതിന്മേൽ ധ്യാനിച്ച് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിപൂർണത കൈവരിച്ച് ദൈവത്തിന് തുല്യനാകുമെന്നോ അല്ല ഇതിനർത്ഥം. കർണപുടങ്ങളിലൂടെയുള്ള അത്തരം ശ്രവണം വ്യാജമാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അവൻ എന്തൊക്കെ കർത്തവ്യങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുകയെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് അവന് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ യോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന് സാധിക്കുമെന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത. അദ്ദേഹം അവന്റെ കാതുകളിൽ രഹസ്യമായല്ല പരസ്യമായാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാണ്, നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠയുള്ള മുറിയിലെ സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടും. മറ്റൊരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പത്രാധി പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെടാം. ഇനി ഒരാളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രഭാഷണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയോഗിച്ചേക്കാം. പാചക വിഭാഗത്തിലെ ജോലികൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേക കഴിവ് തിരിച്ചറിയുന്ന ആത്മീയ ഗുരു അവന്റെ മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അവൻ പരിപൂർണനായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഒരുവന് തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ചെയ്ത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അർജുനൻ സൈനിക കലയിലെ തന്റെ നൈപുണ്യത്താൽ കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചതുപോലെ അർജുനൻ ഒരു യോദ്ധാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സേവനവും സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരിപൂർണനായി. അതുപോലെ ഒരു കലാകാരന് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം തന്റെ കലാസമിതിയിൽ വ്യാപൃതനായി പൂർണ്ണനാകാം. ഒരുവൻ സാഹിത്യ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ അവന് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടി ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം കാവ്യങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതാം. ഒരാത്മീയ ഗുരു അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ വിദഗ്ധനായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ ഒരുവന് തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം. ഈ സമന്വയം ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശവും ശിഷ്യന്റെ വിശ്വസ്തയോടെയുള്ള അതിന്റെ നിർവഹണവും സമഗ്ര പ്രക്രിയയും പരിപൂർണമാക്കും. ആത്മീയ വിജയം നേടണമെന്ന് നിശ്ചയമായും കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉപദേശം നേടണമെന്ന് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിന്റെ വിശകലനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം വിശ്വസ്തയോടെ പാലിക്കും, അതിനെ തന്റെ ജീവിതവും ആത്മാവുമായി പരിഗണിക്കുകയും വേണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച നിർദ്ദേശം വിശ്വസ്തയോടെ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് ശിഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം. അതവനെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കും. ഒരുവൻ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനും അത് വിശ്വസ്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും. അത് അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാക്കും. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. സഭവാൻ ദുഹിതൃസ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ ക്രോധുമർഹസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം കൃപയാ മുനേ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീപ്രഭുപാദി. ഓ മഹാമുനെ, പുത്രിയോടുള്ള വാത്സല്യത്താൽ എന്റെ മനസ്സ് കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ വിനീതമായ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന സന്തോഷപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കാരുണ്യമുണ്ടാവണം.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച് ശിഷ്യന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് പരിപൂർണമായും ആത്മാർത്ഥതയും പാലിച്ച ശേഷം ഗുരു ശിഷ്യബദ്ധം സമഞ്ജസമാകുമ്പോൾ ശിഷ്യന് ഗുരുവിനോട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പൊതുവെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാനോടോ ഗുരുവിനോടോ ഒരു അനുഗ്രഹവും ചോദിക്കാറില്ല. ഒരു വേള ശിഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാക്കാതെ അവനത് ചോദിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. സ്വയംഭൂ മനുവിന് തന്റെ പുത്രിയോടുള്ള വാത്സല്യ നിമിത്തം തനിക്ക് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ചില പ്രഭുപാദ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയവ്രതോത്താനപാദൗ സ്വസേയം ഗോഹിതാ മമ അനിശ്ചതീപതിയുക്തം മയശീലാഗുണാഗതി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. എന്റെ പുത്രി പ്രിയവ്രതന്റെയും ഉത്താനപാദന്റെയും സഹോദരിയാണ് അവൾ. പ്രായം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും സദ്ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും അനുരൂപനായ ഒരു വരനെ തേടുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രി ദേവഹൂതി സൽസ്വഭാവിയും സകല യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞവളുമായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ പ്രായത്തിനും യോഗ്യതകൾക്കും സ്വഭാവത്തിനും അനുയോജ്യനായ ഒരു വരനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ. തന്റെ പുത്രി ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവളാണെന്ന് മുനിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മനു അവളെ മഹാരാജാക്കന്മാരായ പ്രിയവ്രതന്റെയും സ്ഥാനപാദന്റെയും സഹോദരി എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ടു. അവൾ മനുവിന്റെ മകളാണെന്നതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സഹോദരിയുമാണ്. അവൾ തരം താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവളല്ല. അതിനാൽ കർദമന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യയായെന്ന് കണ്ടു മനു അവളെ അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പ്രായം കൊണ്ടും യോഗ്യതകൾ കൊണ്ടും പക്വതയാർന്നവളായിട്ടും പുത്രി സ്വയം ഭർത്താവിനെ തേടി ഇറങ്ങുകയും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. അവൾ തന്റെ സ്വഭാവത്തിനും പ്രായത്തിനും യോഗ്യതകൾക്കും യോജിച്ച ഒരു ഭർത്താവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പിതാവിനെ അറിയിക്കുകയും പുത്രിയോട് വാത്സല്യമുള്ള പിതാവ് അവൾക്ക് വേണ്ടി യോഗ്യനായ വരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ചുമതല സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദതി. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നശ്വരേ. കരോതി വാചാലം പങ്കും പാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷാ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരശുദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय गुरुराज जी निताय गौर हरे कृष्ण. നേരത്തെ കർദമമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള സ്വയംഭൂ മനു പറയുന്നുണ്ടായി. അങ്ങേ കാണുകയും ദർശനം ലഭിച്ചു.
അവരുടെ ചരണധൂളികൾ ശിരസിൽ അണിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സാധിച്ചത്. ഇവിടെ സ്വയംഭൂമന് പറയുന്നതാണ്, ഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ താങ്കളാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം എനിക്ക് ബലമാത്തായ അനുഗ്രഹം ചൊരിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ തുറന്ന കഥകളോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിവ് നൽകിയത് ഞാൻ ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഓ കർദമമുനി അല്ലെ സ്വയംഭൂമനുവിനോട് രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ നൽകാനും അധർമ്മികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ തുറന്ന കാതുകളോടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിവ് നൽകിയതിന് ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞതകളുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയുണ്ട്. അതിന് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയും. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രീജി മാതാജി ഇല്ലല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ശബ്ദം ഇല്ലല്ലോ. കൃഷ്ണ കുഴപ്പമില്ല. പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും ഗുരുവസം തന്റെ ഭക്തിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ അദ്ദേഹത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവ പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. പരസ്പര പൂരകമായ സേവനമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വ്യക്തി തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആധ്യാത്മികമായി ഉണർവുള്ളവനാക്കാൻ എപ്പോഴും ഇച്ഛയും സന്നദ്ധതയും ഉള്ളവനായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവരും മായയുടെ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാബോധം എന്ന പ്രഥമ കർത്തവ്യം വിസ്മരിക്കുന്നവരും ഒരു പരിശുദ്ധ വ്യക്തി എല്ലാവരും വിശുദ്ധരായി തീരണമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും കാക്ഷിക്കുന്നവരും വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് ഓരോ സാധാരണ മനുഷ്യനെയും കൃഷ്ണാബോധത്താൽ പ്രചോദിതമാക്കേണ്ടത് ഓരോ പുണ്യാത്മന്റെയും ധർമ്മമാകും. നേരത്തെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടായില്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് സാധുക്കൾ അല്ലെ, അവരത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം അനുഭവം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാർത്ഥ സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ കാണാൻ പോയി അല്ലെ. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അല്ലെ പിന്നീട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദര് സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദയുടെ ആ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി നൽകിയിട്ടുള്ള ലെക്ചർ മുഴുവനായിട്ടും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അതൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കണം അല്ലെ. എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ആയിരിക്കണം? ഒരു യഥാർത്ഥ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശം കേൾക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കൾ എല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കും. ഓ തന്നെ സമീപിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുവാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധനാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് ജയപ്രതാപ സ്വാമി വൃന്ദാവനത്തില് സഫാരി നടത്തുന്നു അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ ദീക്ഷക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ധരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേഗം എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം. മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ.
വിദേശത്തുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ദിശാ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് പ്ലാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ അവരെ എല്ലായിടത്തും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരുണ്യം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം പാലിക്കുന്നത് ആ വിധത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരിലൂടെയും എല്ലാവർക്കും ആ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെയും ആ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവനെ നൽകുക. അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഭാഷണം അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലേ, നമ്മളത് വലത് ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ എന്തായാലും ഗായത്രി മന്ത്രമായാലും ബ്രാഹ്മണി ദീക്ഷയോട് വലത് ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹം തരുന്ന മന്ത്രം ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കേൾക്കുകയും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കർദ്ദവും അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തി എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധരായി തീരണമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും കാക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും. വിസ്മൃതിയിലാണ്ട ഓരോ സാധാരണ മനുഷ്യനെയും കൃഷ്ണാബോധത്താൽ പ്രചോദനാക്കേണ്ടത് ഓരോ പുണ്യാത്മാവിന്റെയും ധർമ്മമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മയാറ് ജന്മസാർത്ഥകരെ കരോ പരോപകാരം. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരാളും കൃഷ്ണാബോധം നേടുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കി മാറ്റുകയും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരോപകാരം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീചൈതന്യ ആരതേക്കു താരേക്കു കൃഷ്ണ ഉപദേശങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നു അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓരോരാളുടെയും ചുമതലയാണ്, ധർമ്മമാണ്, കടമയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചുമതല അല്ലെ. പരോപകാരം പലതരത്തിലുള്ള പരോപകാരം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പലതും ഉണ്ട്. എല്ലാം പരോപകാരം തന്നെ. അതിനാ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് കഷ്ടതകൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക, അവരെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരോപകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇപ്പൊ ഭാരതഭൂമിയിലുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും ചുമതലയാണ് ഇത് കൃഷ്ണാബോധം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കർദമമുനിയുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെ താൻ വളരെ അനുഗ്രഹീതനായെന്നും മനു പറയുന്നു. കർദമന്റെ ഉപദേശം ശ്രവണ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് താൻ അതീവ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം പരിഗണിച്ചു. യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അംഗീകൃത പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും തുറന്ന കാതുകളോടെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അതിയായ ആകാംക്ഷയുള്ളവനായിരിക്കണം ഗുരുവെന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ഒരുവൻ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ ഉൾക്കൊള്ളണം, കാതുകളുടെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ എന്നാണ്. കർണരന്ധ്ര എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കർണങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും സ്വീകരിച്ചു. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ 7 ദിവസം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാം മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും വെള്ളവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരേ ഒരു ശ്രദ്ധ മാത്രമല്ലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 7 ദിവസം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുഖദേവ കേൾക്കാൻ വേദാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായി. അതിന്റെ പ്രയോജനം അദ്ദേഹം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണഭയം തന്നെ ഇല്ലാതാവും കൃഷ്ണ ഭഗവാനത്തേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലെ.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുമ്പോൾ പറയും അല്ലെ, ദുന്ദുകാരി ഗോകർണൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദുന്ദുകാരി അല്ലെ, പ്രേതത്തിന്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു, ഒരു ശരീരം തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ആ ദുന്ദുകാരി അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ധാരാളം പേർ കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ. ശരീരവും എല്ലാം നല്ല പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അല്ലെ, മനുഷ്യർ. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും അവരൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്തുകൊണ്ട് ദുന്ദുകാരിക്ക് മാത്രം മോക്ഷം ലഭിച്ചു? നമ്മളൊക്കെ കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു, ദുന്ദുകാരി അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടത്. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധന്മാരെ, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ സപ്താഹം പോലെ ഇന്നത്തെ സപ്താഹത്തിന് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല, എന്നാൽ കുറെ പേരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് പ്രസാദങ്ങൾ, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചായയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം. ചായ കാപ്പി അതൊന്നും കഴിക്കരുത് അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം ചായയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും പ്രസാദം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ രാവിലെ വന്ന എപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ചായയോ ഉപ്മാവോ എന്തോ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദത്തിന്റെ എപ്പോഴാണ് പ്രസാദമൊക്കെ കിട്ടുക എന്നിങ്ങനെയാണ്. പ്രസാദം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതുവരെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കും, കുറച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങുമൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആരെയും കാണില്ല അല്ലെ. പിന്നെ കഥ പറയുന്ന ആളും കുറച്ച് ഒരു 2-3 ആൾക്കാരും കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാവരും നല്ല പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കിടന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് വൈകിട്ട് വീണ്ടും വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയണം അല്ലെ. ഇതിലേ കേട്ട് ഇതിലേ അങ്ങോട്ട് വിടില്ല അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയണം അല്ലെ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഉറങ്ങിയാലും കാരുണ്യാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നടക്കുന്നിടക്ക പോയിട്ട് ഉറങ്ങിയാലും അതിനും കാരുണ്യം കിട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ, അതുപോലെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ അതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം കണ്ടപാട് തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അത് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദര് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അത് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലെ, അത് തന്റെ ജീവിത വ്രതമായിട്ട്, തന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ആയിട്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, ആത്മീയ ഗുരു ഏതാനും ഡോളറിന് വേണ്ടി ഒരുവന്റെ കാതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മന്ത്രം ഉപദേശിച്ച് നൽകുമെന്നോ, അവൻ അതിന്മേൽ ധ്യാനിച്ച് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിപൂർണത കൈവരിച്ച് ദൈവത്തിന് തുല്യരാകുമെന്നോ അല്ല ഇതിനർത്ഥം അല്ലെ. ചില കപട ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അവര് പറയും, കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എനിക്കൊരു മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു തരാം, ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഭഗവാനായി മാറും. ഇതൊക്കെ കപട ഗുരുക്കന്മാരാണ്. കർണപുടങ്ങളിലൂടെയുള്ള അത്തരം ശ്രവണം വ്യാജമാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അവൻ എന്തൊക്കെ കർത്തവ്യങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് അവന് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ യോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സാധിക്കുമെന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തു. അദ്ദേഹം അവന്റെ കാതുകളിൽ രഹസ്യമായല്ല പരസ്യമായാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണ്, നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠയുള്ള മുറിയിലെ സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടും. മറ്റൊരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പത്രാദി പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെടും. ഇനി ഒരാളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രഭാഷണ പ്രവൃത്തിക്ക് നിയോഗിച്ച പാചക വിഭാഗത്തിലെ ജോലികൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിർവഹിക്കാനാവും അടുത്തയാൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേക കഴിവിന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആത്മീയ ഗുരു അവന്റെ മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അവൻ പരിപൂർണനായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഒരുവന് തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ചെയ്ത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും വ്യക്തമാണ്.
അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അറിയാം എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ? ശ്രീ പ്രഭുപാദരി ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജിനെ കൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭക്തനാണ്. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി ബംഗാളി അറിയാം. ഇദ്ദേഹം ബംഗാളിയിൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി. ഇദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദീക്ഷ നൽകി അവരെ സ്വീകരിക്കും. ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം. ഇതൊക്കെ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുക്കന്മാര് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. അവരെന്ത് സേവനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർക്കറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർ, അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം അല്ലെ? മായാപൂരിലെ പൂജാരിമാരായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെ? അവര് ആദ്യം പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വെറുതെ ഒരു രസത്തിനായിട്ട് സങ്കീർത്തനം നടത്തി പോകുമ്പോൾ കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആദ്യം സങ്കീർത്തനം നടത്തിയത് അല്ലെ? പിന്നീട് മറ്റുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ ബാറുകളിലൊക്കെ മദ്യപിച്ച് അതിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവരങ്ങനെയുള്ള ആ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് തുടരുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും മദ്യപിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി ഈ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാർ. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അവരെ വഴക്ക് പറയുകയും അവരോട് പറയുകയും, നിങ്ങളും ഇന്നലെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ? പ്രഭുപാദരാണ് അവരെ മാറ്റി. ഈ രണ്ടുപേരും എന്റെ പൂജാരിമാരാവും, മായാപൂരിൽ എന്റെ പൂജാരിമാരാവേണ്ടത് ഭാവിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ പ്രഭുപാദർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവര് മായാപൂരിലെ പൂജാരിമാരായി 50-ലേറെ വർഷം അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. 2 സഹോദരങ്ങളാണ് അതിന്. ഒരു സഹോദരനെ പ്രഭുപാദര് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഇപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് അവർ അല്ലെ? ആദ്യമായിട്ട് അവരെ കാണുന്നത് അല്ലെ? അവർക്ക് എന്താ പൂജ എന്നല്ല. എന്നാലും പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം ഇവരെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്താണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നിശ്ചയിക്കാം ഇന്ന സേവനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോന്നിലായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരില് ടെമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രഭു വരികയുണ്ടായി, പുണ്ടരിക് പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിനെ ഗുരു മഹാരാജും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പുതിയ പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാനും അതിനുള്ള പ്ലാനും മറ്റുമൊക്കെ നോക്കാനും അതൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹായിക്കാനും പ്രഭുവാണ് ഇവിടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് ഓരോരോ സേവനങ്ങള് ഗുരു നൽകുന്നു അല്ലെ? അല്ലാതെ ഇന്ന സേവനം മാത്രമാണ് നല്ലതായിട്ടുള്ളത് അതേ ഞാൻ ചെയ്യൂ എന്നില്ല അല്ലെ? ഗുരു തീരുമാനിക്കും, ഗുരു പറയും ഇന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ? അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. പറയുന്നു, അർജുനൻ സൈനികകാലയിലെ തന്റെ നൈപുണ്യത്താൽ കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചതുപോലെ അർജുനൻ ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ നിലയിൽ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സേവനമൊന്നും സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരിപൂർണനായി. അതുപോലെ ഒരു കലാകാരന് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശ അനുസരണം തന്റെ കലാസപരിയിൽ വ്യാപൃതനായി പരിപൂർണനാകാം. ഒരുവൻ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനാണെങ്കിൽ അവൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം കാവ്യങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതാം. ഒരു ആത്മീയ ഗുരു അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ വിദഗ്ധനായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരുവന് തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോന്നിലാണ് കാര്യങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മിടുക്കുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഓരോരോ ആൾക്ക് ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തനാണ് ഭാനുസ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങള് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മറ്റും തർജ്ജമ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗോസ്വാമിമാരുടെയും മറ്റുടെയൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നൊക്കെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭക്തന്മാരും ഓരോരോ മഹാരാജാക്കന്മാരും ഓരോ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ അവരോരോരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകും, ഗുരു അനുഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊരു വെറും ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്തു അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനല്ല അവരെയൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു നിമിത്തമായാൽ മതി, നീ ഒരു വെറും നിമിത്തം മാത്രമായ ഒരു ആയുധം മാത്രമായാൽ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ശക്തി തരുന്നത്, നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരുന്നത് എല്ലാം ആരാണ്? ആത്മീയ ഗുരുവും ഭഗവാനുമാണ് അല്ലെ. അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങള് ജഗത് ഗുരുവാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാണ്. എന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും തന്റെ പേരിൽ ആക്രമിച്ചെടുത്തിരുന്നില്ല. ഞാനാണ് ചെയ്തത്. എന്റെ ഗുരു ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരു അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ വിദഗ്ധനായിരിക്കുന്നതല്ല, ഒരു തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം തരാം. ഈ സമന്വയം ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശവും ശിഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള അതിന്റെ നിർവഹണവും സമഗ്ര പ്രക്രിയയെയും പരിപൂർണമാക്കും. ആത്മീയ വിജയം നേടണമെന്ന് നിശ്ചയമായും കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം നേടണമെന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി താല്പര്യം. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ പാലിക്കുകയും അതിനെ തന്റെ ജീവിതവും ആത്മാവുമായി പരിഗണിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ സ്വീകരിച്ച നിർദ്ദേശം വിശ്വസ്തയോടെ പാലിക്കുകയും മാത്രമാണ് ശിഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം. അത് അവനെ പരിപൂർണ്ണയിലെത്തിക്കും. ഒരുവൻ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനും അത് വിശ്വസ്തയോടെ പ്രാപിക്കും. അത് അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാക്കുന്നു. ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നേടാൻ, വിജയം നേടാമെന്ന് പ്രഭുപാദർ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, സഭവാൻ ദുഹിത സ്നേഹ പരിക്ലിഷ്ടാത്മനോ മമ സോതുമാർക്കസി ദീനസ്യ ശ്രാവിതം ഹൃദയാം. മഹാമുനെ, പുത്രിയോടുള്ള വാത്സല്യത്താൽ എന്റെ മനസ്സ് കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ വിനീതമായ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന സന്തോഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടാവും. കർദമുനിയോട് സ്വയംഭൂമനി പറയുന്നു അല്ലെ, ദേവബുദ്ധിയോട് വാത്സല്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെ. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ എപ്പോഴും വേവലാതി, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ നല്ലൊരു ആളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് പരിപൂർണമായും ആത്മാർത്ഥമായും പാലിച്ച ശേഷം ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം സമഞ്ജസമാകുമ്പോൾ ശിഷ്യന് ഗുരുവിനോട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. പൊതുവെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാനോടോ ഗുരുവിനോടോ ഒരു അനുഗ്രഹവും ചോദിക്കാറ്. ഒരു വേള ശിഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാക്കാതെ അവന് ചോദിക്കുവാനും കഴിയില്ല. സ്വയംഭൂമനുവിന് തന്റെ പുത്രിയോടുള്ള വാത്സല്യ നിമിത്തം തനിക്ക് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സ്വയംഭൂമനു വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇനി വേറൊരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? അമിതമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യമുണ്ട് തന്റെ പുത്രിയോട്, അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കാത്തു നിൽക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല. ഓ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ പുത്രി പ്രിയവ്രതന്റെയും ഉത്താനപാദന്റെയും സഹോദരിയാണ്. അവൾ പ്രായം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും സദ്ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും അനുരൂപനായ ഒരു വരനെ തേടുകയാണ്. ശ്രീപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രി ദേവഹുതി സൽസ്വഭാവിയും സകല യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞകളുമായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ പ്രായത്തിനും യോഗ്യതകൾക്കും സ്വഭാവത്തിനും അനുയോജ്യനായ ഒരു വരനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ തന്റെ പുത്രി ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവളാണെന്ന് മുനിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മനു അവളെ മഹാരാജാക്കന്മാരായ പ്രിയവ്രതന്റെയും ഉത്താനപാദന്റെയും സഹോദരി എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുക. അവൾ മനുവിന്റെ മകളാണെന്നതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സഹോദരിയുമാണ്. അവൾ തരം താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവളല്ല. അതിനാൽ കർദമന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യ എന്ന് കണ്ട് മനു അവളെ അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇവിടെ
പറയുന്നു തന്റെ മകള് ഒരു അത്ര താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളതെന്നല്ല, അവളുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും അല്ലെ, ഉത്താനപാദൻ, അതുപോലെ പ്രിയവ്രതൻ അല്ലെ, ഇവരൊക്കെ മഹാരാജാക്കന്മാരാണ്. പ്രായം കൊണ്ടും യോഗ്യതകൾ കൊണ്ടും പക്വതയാർന്നവളായിട്ടും പുത്രി സ്വയം ഭർത്താവിനെ തേടി ഇറങ്ങുകയും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. അവൾ തന്റെ സ്വഭാവത്തിനും പ്രായത്തിനും യോഗ്യതകൾക്കും യോജിച്ച ഒരു ഭർത്താവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പിതാവിനെ അറിയിക്കും. പുത്രിയോട് വാത്സല്യമുള്ള പിതാവ് അവൾക്ക് വേണ്ടി യോഗ്യനായ വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചുമതല സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും പ്രഭുപാദിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇന്ന് കാലത്ത് നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പിതാവിനോട് പറയല്ല, ഒരു പിതാവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ, പുത്രിക്ക് അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വരനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കർദവമുനിയോട് പറയുന്നു അല്ലെ, തന്റെ മകളെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ദേവഹുതി അല്ലെ, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ അത്രയും വാത്സല്യമുള്ള മകളാണ് അല്ലെ, അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് സ്വയംഭൂമൻ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ദേവഹുതി. അപ്പൊ അവർക്ക് അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വരൻ തന്നെയാണ് കർദവമുനി എന്ന് പറയുന്നത്. കർദവമുനി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വാനപ്രകൽപ്പതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ। അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रभुपाद की जय।